So hi everybody. So in the previous class we have discussed regarding the force free magnetic field and so one theorem based on that, boundary conditions based on force free magnetic field, not boundary conditions, basic equations. Okay. So and then we proved, we solved some problems for the alpha, that is the proportionality constant, and it is also called as abnormality parameter. Abnormality parameters. So that alpha is also known as abnormality parameter. Now, we are going to study the boundary conditions on force-free magnetic field. Okay, boundary conditions on force-free magnetic field. Okay, force-free magnetic field. So on boundary conditions on force-free magnetic field, we have one theorem. That theorem says, show that in a force-free magnetic field, the magnetic field lines lie on the boundary. So we have to prove the theorem says in a force-free magnetic field, means Lorentz force is zero. Okay, Lorentz force is 0. In a force-free magnetic field means Lorentz force is 0. Then we have to prove the magnetic field lines will lie on the surface of the boundary. Okay, will lie on the boundary ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to prove that must be a tangential to the surface ಅಂತ. That must be a tangential to the surface means this magnetic field does not have the normal component ಅಂತ. We have to prove the normal component of the magnetic field is 0 ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ರೈಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ to prove the magnetic field lines are lie on the boundary, it is sufficient to show the normal component of the magnetic field is 0 anta. Okay, so that is sufficient, right? Now I am going to consider an interface, or boundary. Interface andre gottalla, I am going to consider interface or boundary. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಳೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೈ, ಇದು ಈ ತರ ಕೆಳಗೊಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಮೇಲೊಂದು ಕೈ. ಇದು ಎರಡು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಟೂ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಟೂ. ನಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಈಚೆ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಈಚೆ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಶೀಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ. ಅವನ್ನ ಎಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ? ಮೀಡಿಯಂ 1 ಅಂತೀನಿ, ಮೀಡಿಯಂ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂನ. ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ 1, ಮೀಡಿಯಂ 2 ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ 1 ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ J1, B1 and alpha 1. J1 is the current, B1 is the magnetic field, and alpha 1 is it is not a vector, alpha 1 is the abnormality parameter. Okay, abnormality parameter in medium 1. J1 andre current, B1 andre magnetic field, and alpha 1 is the abnormality parameter in medium 1. Similarly, I am going to take J2, B2 and alpha 2. Illi J2 again it is a current, magnetic field, and this is abnormality parameter in medium 2. One medium 1 nalli, innondu medium 2 nalli. These are the parameters in medium 1, current, magnetic field and abnormality parameter. Same parameters in medium 2, right? Medium 2.
Now I am going to take a unit normal n, okay, unit normal vector to the boundary. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸೊ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಳಿಬಹುದು ನೀವು, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆನ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, J1 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು J2 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, B1 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B2 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we have studied these in the boundary conditions on electromagnetic fields, right. So now from the definition of force free magnetic field we know that del cross B is equal to alpha into B ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. del cross B into alpha into B, right. So B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, B ನ you can also write it as mu into H ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That's why this equation can be written as del cross mu into H is equal to alpha into B ಅಂತೇಳಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ mu ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರ್ಲ್ ಏನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. mu into del cross H is equal to alpha into B ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, del cross H is equal to J ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್ del cross H is equal to J ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ del cross H you can take it as J ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ mu into J is equal to alpha into B ಅಂತ ಆಯ್ತು. mu into J is equal to alpha into B ಅಂತ ಆಯ್ತು. Now ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ 1 and 2. ಮೀಡಿಯಂ 1 ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ 1 ನಲ್ಲಿ mu1 into J1 is equal to alpha 1 into B1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 1. ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mu2 into J2 is equal to alpha 2 into B2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ 2, ರೈಟ್. ಸೊ mu1 mu2 ಏನು, mu1 mu2 ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂತ. ಇದು mu1 ಮತ್ತೆ mu2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಿಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ J1 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. J1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು, ಆಲ್ಫಾ 1 by mu1 into B1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. J2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಆಲ್ಫಾ 2 by mu2 into B2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 by mu1 into B1 ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 2 by mu2 ಸೊ ಇಂಟು B2 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಬರಿಬೋದೇನಪ್ಪ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, B1 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ B2 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ, ರೈಟ್, ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ B1 ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, B2 ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 by mu1 minus alpha 2 by mu2 whole thing into B1 dot n cap is equal to 0. ಅಥವಾ ನೀವು B2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ alpha 1 by mu1 minus alpha 2 by mu2 whole thing into ಏನಾಯ್ತು, B2 dot n cap is equal to 0. ನೀವು B1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ B2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, B2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ B1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್, either this or this equation. But we know this quantity is not equals to 0. This quantity is
ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು 0 ಆಗಬೇಕು? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ b1 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ is equal to 0 or b2 dot n cap is equal to 0. ಇದಾದ್ರೂ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದಾದ್ರೂ 0 ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐದರ್ b1 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ is 0 or b2 ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು? ಅಟ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಟ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0 ಅಟ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೊ the magnetic field has only tangential component on the boundary. ಅಂದ್ರೆ so only ಈ components ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ, ಬಿಟ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಸೊ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. Therefore, on the boundary, the magnetic field is always along the tangential direction. That's why, so magnetic field lines lie on the boundary. Hence the proof, right? So this is regarding the, so one of the proof, one of the theorem concerned to boundary conditions on, so ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, SEKHAR, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಆರೇಟ್. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ದ ನೆಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ನೆಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ನೆಫ್ಯೂ ಇವರು. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರು PhD ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಯಾರು? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು PhD ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೋಡ್ ದ ಥೀಸಿಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೋಡ್ ದ ಥೀಸಿಸ್, ಆ ಥೀಸಿಸ್ನ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇವರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇವರು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು PhD ಮಾಡುವಾಗ ಇವರ PhD ಥೀಸಿಸ್ನ ಇವರ ಗೈಡೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಗೈಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೊ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಗೈಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಥೀಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರ ಗೈಡೇ ಇವ್ರ ಥೀಸಿಸ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ PhD ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಇವ್ರ ಗೈಡು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ PhD ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಿ ಗಾಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಆ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V. ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ V. ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಸೊ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V bounded by a surface S. This volume bounded by some surface S and is having force free magnetic field. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆನ್ ಎ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ಎಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ? ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V, ಇದನ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B. ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ J cross B is equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್
ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆನ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆನ್ ಎಸ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಮ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಈ ಥಿಯರಮ್ನ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರೂಫ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂಫ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.